Hello friends, welcome to our channel H Studies, and I am Jayachandra. Once again, welcome to our channel H Studies. In this video, we'll discuss about scoring topics in quantitative aptitude. First of all, we take any exam. So first, if we take any competitive exam, there may be IBPS clerk or PO or SO, SBI clerk or PO or SO, IBPS, RRB clerk, PO or SO, RBI PO, and also LIC exam. These exams will come yearly. For example, if you take how many exams we can apply for bank exams, the decision is 1, 2, 3, 6, 9, 10. Yearly we will apply, we will write 13 exams. We will not write 13 bank notification exams will come. Okay, in this we will apply for only 3 to 5. Okay, this pattern will be, if you take any bank exams, whether it be SBI clerk or IBPS clerk or IBPS RB clerk, this will be the same pattern. Okay, first of all, in simplification we will have 10 questions, it will have 10 marks, and series it is having missing number and wrong number. This will change for every shift. Okay, but we have to practice for every this chapter thoroughly. We will have 5 marks, and this one is a quadratic equation. In this one we have 5 marks, and data equation DI we will have 5 marks for this one, and miscellaneous we will have 10 marks. Total we had 25 marks for this exam. One is actually this one, which is a very easiest one. First one I will say is quadratic equation is the most easiest one. It takes nearly 3 minutes to answer, and we will get 5 marks within 3 minutes. Less than 3 minutes, not more than 3 minutes. And second one I will say is DI, data interpretation. It may be DI, may be bar or a line or a circle, circle not pi, anything it will be. It is having 5 marks. And series missing number or wrong number will 5 marks. And last one is simplification. This simplification 7 questions will be easy mostly, and 3 questions will be moderate. Okay, we'll have 10 questions. For example, if you practice just a moment. Okay, in simplification a beginner can get at least 7 marks. These some beginners. Alright, we'll get at least 7 marks. In number series he will get at least 3 marks. In quadratic equation he will get 3 marks.
data mission you will get 3 marks, and in business he will get 3 marks only mostly. So total he will get industry 10, 19 marks. Okay, for a beginner you can get easily 90 marks in this quantity aptitude. If I say which is the most easy section means, I will say first one is quadratic equations, the most easiest one, and second one is simplification, and third one is data ambition. And miscellaneous, what topics you have to study? Okay, for miscellaneous we will study percentage chapter. Take any 5 topics from this one. Okay, we will not answer miscellaneous topics మనం అన్ని 10 ఖచ్చితంగా చేయడం వల్ల మనకు టైం ఉండదు కాబట్టి ఏదైనా సరే మనం కష్టం మిస్సినెస్ టాపిక్స్లో ఏదైనా కరెక్ట్గా 5 చాప్టర్స్ 5 to 6 చాప్టర్స్ తెచ్చుకోండి. ఓకేనా, మిస్సినెస్ చాప్టర్లో 5 to 6 చాప్టర్స్ ఏదో ఒకటి మీకు ఇష్టమైన ఈజీగా ఉండేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చెప్పేది ఏమంటే పర్సంటేజ్, అలాగే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, అలాగే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్. ఓకే, మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్, and also votes and streams, ratio and proportion. Last one is partnership. Okay, ఈ టాపిక్స్ ఫస్ట్ మీరు పర్సంటేజ్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఆ తర్వాత ప్రాఫిట్ లాస్ రండి. ఆ తర్వాత టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, బోత్ సిస్టమ్స్కి సేమ్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం. మిక్చర్ అలిగేషన్ నేర్చుకుంటే కొంచెం షార్ట్కట్గా ఈజీ అవుతుంది ఇది. అలాగే రేషన్, ప్రపోర్షన్, పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఈజీ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 8 చాప్టర్స్ నేర్చుకుంటే లేదా 8 చాప్టర్ 5 చాప్టర్స్ అయినా కనీసం మీరు నేర్చుకొని ట్రై చేయాలి. ఓకేనా, మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ 1 చేసింది. సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ 1 అలాగే పార్ట్ 2 అనేది నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు సింప్లిఫికేషన్ ఏదో తెలుస్తాం ఒకసారి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ సింప్లిఫికేషన్ మామూలుగా మనం చిన్నప్పుడు చూస్తుంటాం. 500 plus 1000 minus 900 equals to question mark. ఇది సింప్లిఫికేషన్ బాక్స్ మామూలుగా ఇది బేసిక్ మోడల్. ఇది మిస్సింగ్ నెంబర్స్ ఏ మోడల్లో ఏ ఫార్మాట్ ఉంటాయంటే ఈ మిస్సింగ్ నెంబర్ కానీ రాంగ్ నెంబర్ కానీ మోడల్ ఇది. వాళ్ళకి క్వాలిఫికేషన్ చూస్తాం. ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అనేది మామూలు ఫార్మాట్. ఇది డేటా మిషన్ మనకి తెలిసిన డేటా మిషన్లో మనకి బార్ వస్తుంది, వైట్ చార్ట్ వస్తుంది, అలాగే లైన్ వస్తుంది, చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. అలాగే మిస్లీనియస్లో చెప్పాను కదా పర్సంటేజ్ అని చెప్పేసి, దాంట్లో పర్సంటేజ్ నేర్చుకోండి. పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, అలాగే టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, votes and streams, ratio and proportion, partnership, mixture and aggregation. ఓకేనా, అట్లీస్ట్ మీరు 5 చాప్టర్స్ నేర్చుకోండి. నుంచి 5 చాప్టర్స్ నేర్చుకోండి అట్లీస్ట్ మీరు. అలాగే మన సింప్లిఫికేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇక ఫస్ట్ క్వాంటిటీ యాప్స్ అయిపోయిన రీజనింగ్ మొదలు పెడతాం. సింప్లిఫికేషన్ చూస్తాం. సింప్లిఫికేషన్లో ఈ చాప్టర్స్ పైన ఒక
కొన్ని పార్ట్స్ వీడియో చేస్తాం, అదే నెంబర్ సిరీస్ అండ్ మిస్సింగ్ సిరీస్ పైన అండ్ కోడ్ విషయం పైన విల్ డూ సమ్ వీడియోస్. అండ్ డైరెక్ట్ విషయంలో we will do every question for derivation from a bar chart, pie chart and miscellaneous. First of all, we will cover in prelims, if for prelims level, okay na? Prelims level will useful for the beginners who are prepared for bank exams. అలాగే మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ టాపిక్స్ ఏమంటే టేబుల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మీకు 20 వరకు వచ్చి ఉండాలి, ఓకేనా? అండ్ స్క్వేర్స్ అనేది 50 వరకు ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటే యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ అలాగే క్యూబ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా 20 to 30 నేర్చుకుంటే యూస్ఫుల్గా అవుతుంది, ఓకేనా? అండ్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అనేవి మీరు ఖచ్చితంగా ఒక బుక్ సపరేట్గా వీటికి మెయింటైన్ చేసి ప్లీజ్ మెయింటైన్ సపరేట్ ఫర్ దిస్ వీడియో. నేను చెప్పే ఫార్ములాస్ ఖచ్చితంగా మీరు ఒక బుక్లో సపరేట్గా బుక్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రాసుకుంటూ పోతే ఈజీగా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. అండ్ సింప్లిఫికేషన్ మామూలుగా మనము అందరూ చేసే విధంగా చేయకుండా మనం రీల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం కదా, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్ 1 అప్లోడ్ చేస్తాం. అండ్ అలాగే సింప్లిఫికేషన్లోనే పార్ట్ 2 వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం. దీంట్లో ప్రీవియస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇది, ఓకేనా? ఆయన కొంచెం బాగుండదు, కొంచెం సర్దుకోవాలి, కానీ కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ప్రీవియస్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ నుంచి వచ్చేది. సో గైస్, వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఒకవేళ మన ఛానల్కి మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే కావాల్సిన గంట పైన ప్రెస్ చేయండి. ఈ ప్రెస్ చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా ఫస్ట్ మీకు వస్తుంది. గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. If you like my video, hit the like button, comment and share and subscribe my channel, and don't forget to share this video to your friends. And until then, stay safe and be happy. In next session we'll meet up simplification part 1 and simplification part 2. So thank you guys, and bye bye, and see you next video.